السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم طلباء کرام، کیا حال چال ہے؟ میں امید کرتا ہوں تمام طلباء کرام خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا لیکچر حدیث نمبر 7 ہے۔ اس سے پہلے محترم طلباء کرام ہم نے حدیث نمبر 6 کو پڑھا، اس میں ایمان کے اصولوں کے متعلق ہم نے پڑھ لیا۔ امید کرتا ہوں تمام طلباء کرام نے حدیث مبارکہ کو اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہوگا اور اس کے معنی اور مفہوم اور تشریح کو بھی سمجھ لیا ہوگا۔ تو آج ہم حدیث نمبر 7 کو پڑھتے ہیں۔ پہلے اس کا ترجمہ نوٹ کریں گے، پھر اس کے بعد ہم تشریح کو دیکھیں گے۔ جی طلباء کرام، ہماری حدیث نمبر 7 ہے، اس کو ہم نوٹ کرتے ہیں۔ حدیث ہے لیسا منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا۔ جی ترجمہ ہے لیسا منا وہ ہم میں سے نہیں، من لم یرحم صغیرنا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ولم یؤکر کبیرنا اور نہ ہمارے بڑوں کی عزت کرے۔ جی محترم طلباء کرام، یہ ہماری حدیث نمبر 7 ہے، اس کا ترجمہ ہے لیسا منا نہیں ہے، منا وہ ہم میں سے، من لم جو نہیں رحم کرتا، صغیرنا ہمارے چھوٹوں پر، ولم یؤکر کبیرنا اور نہیں وہ عزت و ادب و احترام کرتا ہمارے بڑوں کا۔ جی اس محترم طلباء کرام، اس حدیث مبارکہ میں 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور بڑوں کی عزت کرنا اور ان کا ادب و احترام کرنا۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ اسی انسان کے بارے میں کہتے ہیں جو ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں بنانے والا ہوں اپنی میں نے اپنا نائب بنایا ہے انسان کو۔ تو اس وقت جو ہے اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو اللہ نے اب انسان کو نائب بنایا، یہ ایک الگ بحث ہے اس کو ہم کہ نائب کس حیثیت سے ہے، لیکن ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو اپنا نائب بنایا۔ اب جس طرح اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا عدل کرنا ایک صفت ہے، اور رحم کرنا اللہ کی سب سے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہ رحمان اور الرحیم جو ہے نا رحم سے ہے کہ یہ رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی غالب صفت ہے، سب سے بڑی بھاری اور غالب صفت ہے۔ اب جس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے عدل کرنا پسند کرتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی غالب صفت کی وجہ سے رحم کرنا بھی پسند کرتے ہیں۔ اور رحم کے جو حقدار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ چھوٹے ہی ہوا کرتے ہیں، وہ جو ہے نا شفقت کے بھی اور محبت کے بھی جو حقدار ہیں وہی ہوا کر۔ جس طرح ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے غلطیوں پر، ہمارے گناہوں پر ہمارے ساتھ شفقت والا معاملہ درگزر والا معاملہ کرے، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے جو ہے چھوٹے جو بچے ہیں جو ہمارے زیر نگرانی ہے یا ہمارے زیر نگرانی نہیں ہے، معاشرے میں رہتے ہوئے بہت سے بچوں سے ہمارا واسطہ پڑ جاتا ہے، ہم ان کے ساتھ رحم والا اور شفقت والا معاملہ کریں، کیونکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہی یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹوں کے ساتھ جو ہے نا محبت اور شفقت کا معاملہ کیا بھی ہے، اور اپنی امت کو بھی اس بات کا حکم دیا ہے۔ حالانکہ دیکھیں آداب کا تقاضا یہ ہے کہ بڑوں کو چھوٹے سلام کریں، لیکن اللہ کے نبی
सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का अंदाज ये था कि जहां भी बच्चे होते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बतौर शफकत और मोहब्बत के सलाम किया करते थे। ये अल्लाह के हजरत इसी तरह हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र का जो है ना खिदमत में 10 साल रहे, छोटे से थे जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए। अब हजरत अनस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और शफकत के बारे में और प्यार के बारे में बताते हैं कि अल्लाह के नबी के ने 10 सालों में मुझे कभी जो है मेरे साथ सख्ती वाला यानी सख्त अल्फाज भी जो है ना नहीं फरमाए, हमेशा कोई गलती करने पर भी मोहब्बत और शफकत के साथ पेश आते थे। इसी तरह अब वलम युअक्किर हदीस का दूसरा हिस्सा है वलम युअक्किर कबीरुना, और जो है वो हम में से नहीं जो हमारे बड़ों की इज्जत ना करे। अब देखें इस हदीस मुबारका में पहले फरमाया गया वो हम में से नहीं जो छोटों से शफकत ना करे, वो हम में से नहीं जो हमारे बड़ों की इज्जत ना करे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपनी जो ऐसा मामला नहीं करता उसको अपनी उम्मत से निकाल दिया, बल्कि अल्लाह के नबी देखिए जब हमारे बच्चे नाफरमानी करते हैं, बहुत ज्यादा नाफरमानियों में बढ़ जाते हैं आगे, हम उनसे तंग आ जाते हैं, तंग आके हम उनसे कहते हैं कि जाओ तुम अपने यानी तो मेरे बेटे नहीं हो, अपने घर से ताल्लुक खत्म कर देते हैं, घर से निकाल देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे की वल्दियत उससे जो है ना खत्म हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो फरमाना कि वो हम में से नहीं, ये आप समझ लें कि नाराजगी का एक अंदाज है, अपनी उम्मत को जो है मोहब्बत और अदब और एहतराम सिखाना जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज है। वो फरमा रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो हमसे हमारे साया शफकत से वो बंदा दूर रहेगा जो है ना मेरे जो उम्मत में बच्चों के साथ शफकत नहीं करेगा और बड़ों की इज्जत नहीं करेगा। अब बड़ों में इज्जत जैसे हमारे वालिदैन हैं और ये इसी तरह हमारे असातिज़ा किराम हैं, इसी तरह हमारे जो है रिश्तेदार जितने भी बड़े हैं, कोई भी अगर हो, कोई भी शख्स हो, मुस्लिम है नॉन जो भी है, बड़े हैं हमसे, मर्तबे में बड़े हैं, यहाँ उम्र में हमसे बड़े, हमारा हक बनता है कि हम क्या करें उनके साथ, उनकी इज्जत करें, उनका एहतराम करें, उनकी बात को माने, क्योंकि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आदाब सिखलाए हैं और हमें इस बात का क्या दिया है, हुक्म दिया है। अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और हौज़े कौसर पे उनका साथ चाहते हैं तो हमें छोटों के साथ रहम वाला मामला करना चाहिए और बड़ों की हमें इज्जत और अदब और एहतराम करना चाहिए। इस हदीस मुबारका में हमें इन दो ही चीजों पर अमल करने का हुक्म दिया जा रहा है और यही हमारा आज का सबक है कि हमें जो है ना बड़ों की जो है इज्जत करनी चाहिए और छोटों के साथ शफकत से पेश आना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं तमाम तलबाए किराम को इसका तर्जुमा और जो है तशरीह समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई चीज समझनी हो या पूछनी हो तो वो पूछ सकता है, इंशाअल्लाह उसकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़।